नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर यही चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को। बंधु मैंने आज यही वीडियो रे आपण मैंने जानिबे 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12टी राशि मासिक राशिफल संपर्क में। जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर देखुंट से माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाद्वारा आमे जेतेबेले नुआ वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे ताहार सूचना आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। तो बंधु मैंने एबे आसतु जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे सिंह राशि मासिक राशिफल किपरि रहिबो। तो बंधु मैंने आपण जदि सिंह राशि जातक किंबा जातिका तेबे सेप्टेम्बर मास आपणक पई किपरि रहिबो ताहा निश्चय भाबरे जानि रखंतु। एही मासरे आपणकर चाकरी रे उन्नति हेबो कि नाही, व्यवसाय रे लाभ मिलिबो कि नाही, धन रे स्थिति किपरि रहिबो, परिवार रे शांति रहिबो कि नाही, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में किसी परिवर्तन आसीबो कि नहीं, संतान और शिक्षा क्षेत्र में किपरि आपणकर रहिबो एवं सबुठारु बड़ कथा एही मासरे केउ समय रे आपणक पई अधिक भल रहिबो एवं केउ समय अधिक सतर्कता रहिबा आवश्यक। एही सबु किछि आसंतु विस्तार रे जानिबा। सेप्टेम्बर मास सिंह राशि पई संपूर्ण सहज मास नुहे। ग्रह मानकर प्रभाव रे केतेक क्षेत्र रे सुजोग मिलिबो, आउ केतेक क्षेत्र में धैर्य और संयमर परीक्षा हो पारे। विशेषकर मासर प्रथम भागरे रवि बा सूर्य जन्मस्थान रे अशुभ थिबारु निजर मासिक अवस्था और कार्य प्रणाली उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। किंतु एकादश भाव में मंगल आपनकु लाभ साहस और कार्य दक्षता दे पारंती। सप्तम भाव में राहु नूतन संपर्क और नूतन सुजोग आनी पारंती। अन्यपटे अप्रत्याशित खर्च किंबा हठात आसुथुवा किछि दायित्व आपनकु चिंतारे पकाई पारे। द्वादश भाव में बृहस्पति थिबारु खर्च और दूरस्थ कार्य सहित जड़ित विषय रे एही मासरे अधिक नजर रखिबा आवश्यक। तेबे बंधु माने एही मासरे आपणकर कर्म और चाकरी रहिबो ताहा संपर्क में जदि आमे आलोचना करिबा तेबे चाकरी करुतबा सिंह राशिर व्यक्ति मानक पई मासर प्रथम भाग तुलनात्मक भाव में भल रहिबो। एकादश भाव में मंगल आपणक कार्य दक्षता और आगकू बढ़िबा इच्छा को बढ़ाई पारंती। आपणक दायित्व बढ़ी पारे किंतु सेही दायित्व माध्यम रे निजर दक्षता प्रमाण करिवार सुजोग मध्य मिली पारे। किंतु सूर्य जन्मस्थान रे अशुभ थिबारु अत्याधिक आत्मविश्वास रे कहा सहित विवाद करिबा ठीक हेबो नाही। अधिकारी सहित मतभेद हेले मध्य शांत भाव में कथा हुअंतु। सेप्टेम्बर 7 तारिख पर बुध द्वितीय भाव में शुभ होबारु कथबार्ता योजना और कार्य प्रणाली रे उन्नति होई पारे। निजर दक्षता द्वारा अन्य मानक निकट में निजर परिचय सृष्टि करि पारंती। जो माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानंकु मासर मध्य भाग में भल सुजोग मिल पारे किंतु कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु समस्त दिग विचार करंतु। व्यवसाय करुथुबा सिंह राशिर व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासर प्रथम भागरे भल सुजोग आसीपारे। एकादश भाव में मंगल थिबारु व्यवसाय बढ़ाइबा, नूतन ग्राहक जोड़िबा एवं आय बढ़ाइबा पई प्रयास करि पारंती। सप्तम भाव में राहु थिबारु व्यवसाय रे नूतन लोक किंबा नूतन ग्राहकंक सहित परिचय होई पारे। दूरस्थ स्थान किंबा अन्य अंचल सहित जड़ित व्यवसायी मानरे मध्यरे सुजोग मिलिबो। किंतु राहुंक प्रभाव थिबारु प्रत्येक व्यावसायिक प्रस्ताव को आखि बंद करी विश्वास करिबा ठीक हेबो नाही। अधिक लाभर लोभरे बड़ पदक्षेप नेबाठारु दूर रुहंतु। सेप्टेम्बर 18 तारिख पर मंगल द्वादश भाव में अशुभ हेबारु खर्च बढ़ी पारे। व्यवसाय रे अनावश्यक खर्च, यात्रा किंबा अतिरिक्त निवेश होई पारे। तेणु धन संचय करने को चाहूले मासर द्वितीय भाग में अधिक सतर्क हुअंतु। पारिवारिक जीवन में एही मासरे मिश्रित परिस्थिति रही पारे। द्वितीय भाव में रवि थिबारु परिवार रे कथबार्ता समय रे संयमता रक्षा करंतु। आपणक कथा ठीक कहिथिले मध्य बा ठीक होइथिले मध्य कठोर भाव में कहिले अन्य माने भूल बुझी पारंती। तेणु निज कथा को नरम भाव में बुझाइबा को चेष्टा करंतु। द्वादश भाव में बृहस्पति थिबारु घरर कौनसी सदस्यंक आवश्यकता पई अतिरिक्त धन खर्च होई पारे। अष्टम भाव में शनि थिबारु परिवार कौनसी पुराना समस्या पुणी थे सामना को आसीपारे। एही समय रे राग न करी धैर्यर सहित समाधान खोजंतु। पितामाता स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान देवा भल।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଝାମଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ନିଜ କଥାକୁ ଜୋର କରି ଲାଗୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାସରେ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ମନେ ରଖିବା, ବୁଝିବା ଓ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ, ତେଣୁ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିୟମିତତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଅନିୟମିତ ନିଦ୍ରା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ହାଲୁକା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତାହାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦସେବା କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତରବର ନ କରି ନିୟମ ମାନି ଚଳାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେତେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଭରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ରାହୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଧନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଆୟ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସତର୍କତା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶନି। ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହଠାତ୍ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତ୍ରା ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରିଚିତ କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଇବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ପକାଇ
ଦେବ ଯେ କେବଳ ଆୟ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଧନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଜୀବନର ପଥକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତ ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଜର ରାଶି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଧନ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏହି ଶୁଭ କାମନା ସହିତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।